सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम हमदर्द इमीग्रेशन मैटर्स विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मण हाज़र हाँ जी लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गल करांगे असीं कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी। सो इस वक्त लाइव यह प्रोग्राम है तुहाडा कैनेडा दी इमीग्रेशन संबंधी कोई भी सवाल है सानू अज दे लाइव प्रोग्राम च तुसीं कॉल कर सकते हो। अज भी कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी असीं वख-वख पहलुआं नूं छूवांगे। जिवें कि सारे जानते हैं कि 7 सितंबर तो इंटरनैशनल ट्रैवलर्स लई कैनेडा के बॉर्डर जिहड़े ओपन हो चुके हैं। कुछ मुल्क ने जिन्हां दे उत्ते हजे बैन लगाया गया उहदे बारे भी असीं गलबात करांगे ते जिहड़े ट्रैवलर्स इस वक्त इत्थे आउणा चाहुंदे ने डूज एंड डोंट्स गल करांगे ते जिहड़े इस वक्त टूरिस्ट आउणा चाहुंदे ने टूरिस्ट वीज़िਆਂ ਦਾ इस वक्त की हाल चाल है कि एक्सैप्ट होने शुरू हो चुके हैं किन्नी क तेजी नाल फाइलों के उत्ते काम किया जा रहा है इहदे बारे भी गल करांगे। नाल ही गल करांगे कि जिहड़े कंस्ट्रक्शन के खेतर दे विच काम कर रहे हैं उन्हां दे लई एक खुशखबरी आई है खास तौर पर जिहड़े GTA के एरिए दे विच ने। सो की खुशखबरी है कंस्ट्रक्शन खेतर विच काम करन वालियां बारे इहदे बारे भी असीं गल करांगे ते तुहाडा कोई सवाल है सानू कैनेडियन इमीग्रेशन संबंधी कर सकते हो तुसीं। तुहाडे सवालों के जवाब देण लई ते इन्हां मुद्दिआं ते गलबात करनी साडे नाल जुड़ चुके हैं जी ऑल वे कैनेडा इमीग्रेशन तो मिस्टर सुनील शर्मा जी। स्वागत है सर। सत श्री अकाल तरन जी ते सारे हमदर्द व्यूवर्स नूं प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल ते आदाब। ते हाँ जी तरन जी काफ़ी अच्छी न्यूज़ अज हैगियां दर्शकों ने शेयर करन। बिल्कुल सर। ते सब तो पहला आपां गल करदे हां 7 सितंबर क्या जा रहा सी भी इलैक्शनस नेड़े आ। सो हो सकदा डिसीजन कुछ भी चेंज किया जा सकता है जिवें केसेस भी वध रहे सी। पर जे आपां गल करिए 7 सितंबर तो इंटरनैशनल ट्रैवलर्स लई कैनेडा दा बॉर्डर ओपन हो चुकिया। सो फिलहाल हुण किहड़े-किहड़े ट्रैवलर्स ने या दुनिया के किहड़े-किहड़े कोनियां तो कौन-कौन आ सकदा कैनेडा? हाँ जी देखो जी सितंबर 7 की बड़ी बेसब्री इंतजार सीगा सानू भी सी। कई फैमिलीज़ जिहड़ियां काफ़ी देर तो दूर सी आ नहीं सकदियां सीगियां काफ़ी उन्होंने एलिजिबिलिटीज़ पहले क्रॉस करनी पैंदियां सी। ते 7 सितंबर तो बाद कोई भी बंदा जिहदे कोल विजिटर वीज़ा वैलिड हैगा ਉਹ ट्रैवल कर सकता दुनिया के किसी भी कोने चों। हुण जे आपां इंडिया की गल करिए तो इंडिया तो डायरैक्ट फ्लाइट्स अजे नहीं शुरू वो एक अलग इशू है तो ट्रैवल का अलग इशू है ठीक है। बट इनडायरैक्ट फ्लाइट्स नाल वो आ सकते हैं उन्होंने कोई परमिशन लैण की लोड़ नहीं प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन उन्होंने मैट करनी है जिवें कि उन्हें 2 वैक्सीन लगियां होनी चाहिए तो वह भी एक स्पैसीफिक पीरियड है कि ये नहीं कि तुसीं 2 दिन पहला वैक्सीन लगा के नहीं आ सकते। फिर किहड़ी वैक्सीन जी कैनेडा गवर्नमेंट तो अप्रूवड है 2 वैक्सीन थोड़ियां लगियां ट्रैवल करन तो एटलीस्ट 14 दिन पहला ते अदर फॉर्मैलिटीज़ पूरी करके तुहानूं कोई होर परमिशन लैण दी लोड़ नहीं है तुसीं डायरैक्ट इत्थे आ सकदे हो अपने परिवार नाल मिल सकदे हो। बिल्कुल ये भी बहुत सोचा जा रहा सी कि जेकर 21 हुण कह दिंदे कि 7 सितंबर नूं नहीं ओपन हुंदा हैगा कैनेडा तो 21 सितंबर के डिसीजन ते भी इसदा असर हो सकता है। सो जिवें हुण इंटरनैशनल ट्रैवलर्स लई तां खुल चुकिया वा ਜਿਹੜੀ कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का इस बार ड्रॉ भी नहीं निकलिया। सो की ਅਸੀਂ एक्सपैक्ट करिए कि आने वाले समय जो ड्रॉ निकलूगा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ पॉइंट्स ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ फैडरल एक्सप्रैस एंट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो मतलब सानू लगता कि जिवें हुण ट्रैवल रिस्ट्रिक्शनस खुल रही हैं सारे पूरे वर्ल्ड ओपन हो रहे हैं कैनेडा ने 7 सितंबर हो गया तो 21 सितंबर की भी सानू उम्मीद है कि ये खुल जूगा डायरैक्ट फ्लाइट्स भी खुल जूगा तो जे वो हो जाता फिर आप एक FSW का कर सकते हैं जिवें तुसीं कहा कि पिछले हफ्ते आना सीगा CC का ड्रा वो नहीं आया तो उम्मीद की जा सकती है कि FSW भी जल्दी आऊगा। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਉਣਗੇ ट्रैवलर्स वगैरह ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵਗੈरह ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ? नहीं जिन्हों ने दोनों वैक्सीन लगाई हुई हैं अप्रूवड वैक्सीनस उन्होंने क्वारंटाइन करने की लोड़ नहीं कोई परमिशन लैण की लोड़ नहीं कोई होटल स्टे लैण की लोड़ नहीं सीधी तुसीं टिकट लैनी है। जो इंडिया तो आ रहे हो तो इनडायरैक्ट रूट तो आओगे अदरवाइज किसी होर कंट्री तो तुसीं डायरैक्ट फ्लाइट लैके कैनेडा आ सकते हो। जी बिल्कुल। तो सर जिवें तुसीं गल कीती है कि अगे हुण चांसेस हैगे कि फैडरल एक्सप्रैस ते भी शायद देखण नूं मिल सकता है। इस वक्त जिहड़े दर्शक सानूं देख रहे हैं वो ये भी सानूं कई सवाल कर रहे हैं लगातार सानूं आ भी मैसेजेस आ रहे हैं कि डायरैक्ट फ्लाइट्स के बारे में कोई अपडेशन हैगी आ 21 तरीक नूं कोई अपडेशन हो सकती है? तुहानूं लगदा है कि क्योंकि 20 नूं हजे इलैक्शनस ने आपां कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हजे इहदे बारे नहीं कह सकते आपां? मेरे ख्याल वी आर नॉट इन अ पोजीशन कुछ प्रोडिक्ट करन के खुलूगा या नहीं खुलो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कोविड की सिचुएशन होंदी है ठीक है। हुण जिवें स्कूल खुले है काफ़ी अपील बोर्ड खुल गया टोरंटो बोर्ड खुल गया हुण देखिया जाऊगा कि किन्ना ये वधदा जे वधूगा तो फॉर श्योर मतलब ये भी अगले 1 महीने वास्ते वधूगा बट मेरी पर्सनल है जो पुछो मैनूं लगदा कि हुण नहीं वधूगा हुण अलाउ कर दोगे। जी बिल्कुल। तो सर जिवें असीं देख रहे हैं कि काफ़ी हुण काम होना शुरू हो चुका है इमीग्रेशन का तो जिहड़े टूरिस्ट वीज़ा लई अप्लाई करना चाहुंदे ने इत्थे आउणा चाहुंदे ने कि टूरिस्ट वीज़ा दी एप्लीकेशनस जिहड़ियां ने उन्हां ते काम होना शुरू हो गया? हाँ जी तरन जी ये भी मतलब बड़ी एक चंगी खबर मैं फिर सुनाऊंगा कि कैनेडा गवर्नमेंट का कह लो IRCC का कह लो कि वो काफ़ी चंगे उपराले कर रहे हैं फैमिलीज़ नूं यूनाइट करने वास्ते ठीक है। हुण रिसेंटली कैनेडा एक पॉलिसी पर अपडेट आया कि जिन्हां ने भी अपने 7 सितंबर तो पहला विजिटर वीज़े की फाइल लगाई हुई है वो दोबारा लगा दो ठीक है।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਤਰਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯਾਨੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਗਾਏ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਡ ਕੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ for sure it has been very expedited। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਆ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ CBSE ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ CBSE ਆਫੀਸਰ ਐਟ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਐਂਟਰ, ਬਟ ਯੂਰ ਐਂਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਜਦੋਂ ਤੱਕ CBSE ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਯੈਸ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਨਰਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਪਾਊਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਾਊਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ। ਸਾਡੇ 2 ਵੀਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਵ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ SOWP ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਨ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੂਸਰੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕ ਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਛਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨੇ, ਬੈਂਕਰ ਲਾ ਕੇ ਛਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲਰਸ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੀ ਇਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਖਬਰ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ
ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਅ ਵੈਲਿਡ ਜੌਬ ਆਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਰਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲਸ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਐਮਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਜੀ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MCA ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ WS ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IELTS 5 ਬੈਂਡ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ EMPLOYER ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੇਪਰਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਜੌਬ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ MCA ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੇਸ ਲਈਏ, MCA ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, IT ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੀਕ ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਬਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਰ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ GTA ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡਨ, ਜਿਹੜਾ GTA 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ PR ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਹ 2019 ਦੀ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੁਸੀਂ PR ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲਗਾਈ? ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ? PNP ਥਰੂ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਦੇ ਥਰੂ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, PNP ਲਗਾਈਏ ਕਿ PR ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? PNP ਦੇ ਤੁਸੀਂ PR ਫਾਈਲ PNP ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, PR ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ AOR ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 2022 ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2022 ਤੱਕ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਵੀ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਨਾ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ
ਹੈਲੋ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਐਮ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦਾ ਐਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਲਜ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਵਿਡ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਫੀਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ 2018 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਕਿਸ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੀਆਰ, ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਫਸੇ, ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ? ਪੀਆਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਆਰ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਵਰਟਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2022 ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ GTA ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਉਹ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿੱਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈਏ ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਤੋਂ, ਫਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਏਜੰਟ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ 4 ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਜੀ ਸਰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਦਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ 39 ਹੈ ਜੀ। 39 ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ BS ਨਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 6 ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨੈਨੀ ਦਾ? ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੇਸ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਲਤੌਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2018 ਚ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਜੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7514, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦਸੰਬਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਫਾਈਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ? ਆਲਮੋਸਟ 5 ਮੰਥਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਹਰ ਔਰ ਸਟਿਲ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ? ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ? ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 25 ਹੈ। 25। ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਟੱਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲਸ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਥੀਕਲੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਰੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਦੇ ਮੇ ਆਸਕ ਯੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਰਹੀਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 7th ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ 8th ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ IRCC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਬਟ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ PR ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਕ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ 7 8 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟਡ ਆ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ ਪੀਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਪੀਆਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਣ ਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਾਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। 39 ਇਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਡ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਲਾਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਯੈਸ ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ। 39 ਈਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੈਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਹਨੇ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੋ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, 6 ਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, 8 ਟਿਪ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 80 ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਸਟਕ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਜੇ ਹੈ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ IRCC ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ। ਉਹ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਜੀ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪੇ ਅਨਦਰ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ $100 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਪਲਾਈ। ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਟਾਈਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ 3 ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ। ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। 15-20 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਹਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਡੇਟ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮੈਰਿਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ। ਵੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਉਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ 5 ਘੰਟੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਬਈ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਆ 92-2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਜਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਰ। ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਥਰੂ। ਪੀਐਨਪੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 2019 ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ? ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ। ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਾਈਲ? ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ? ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ 2019 ਚ ਮਈ 2019 ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ 2019 ਚ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਫੈਬ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਰ। ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ? ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 20 ਤੱਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 20 ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। 2021 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ 2021 ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵੈਲਿਡ। ਹਾਂਜੀ 2021 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਦੀ ਹਜੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ 75ਵੀਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਡੇਟ ਦਾ 75ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਗਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਪਾਉਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਈਫ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 75ਵੀਂ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਡੇਟ ਰੋਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਰੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਡੇਟ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
है ना। तो ये वास्ते मैंने होर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, या तुसी मैनू कॉन्टैक्ट कर लो या किसी होर कंसल्टेंट नू कि एग्जैक्टली तुसी की किया, की क्वेश्चन पूछे, ठीक है, फिर ही आपां कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये प्रॉब्लम है। उस वेले की सवाल जवाब होए सी, वो सारी डिटेल जाननी पैनी है। सो तुसी मिस्टर सुनील नाल भी गल कर सकते हो, नंबर्स नाल दी नाल नीचे आ रहे ने। उस तो बाद विनीपेग तो कॉल आई सी, उन्होंने कहा सी कि बेटी जिहड़ी आ ओदी पीआर दी फाइल लगाई सी पीएनपी दे जरिए फैडरल स्किल दे विच मई 2019 च। अजे तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया कि उन्होंने इत्थे विजिटर वीज़ा ते बुलाया जा सकदा कि इत्थे आके फाइल लगाइए। मैं सुजैसट करूँगा तुसी वेट कर लो, एफएसडब्ल्यू दी भी मूवमेंट हो रही है थोड़ी थोड़ी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀਆਂ, मैं सुजैसट यही करूँगा वेट कर लो, ठीक है, एज लॉन्ग एज ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत अर्जेंसी नहीं है आने दी ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ 2019 ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਹੈ 2021 ਤੱਕ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਇਟ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ 6 ਮੰਥਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਊਟ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਾਈਲ 19 ਚ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਨਵਰੀ ਚ। ਕਾਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੀ 19 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 20 ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਪੂਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਹੁਣ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਜਮਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ? ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੈਂਡਮਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪਊਗੇ। ਇਹਦੇ ਥੋੜਾ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਬਟ ਅਪਡੇਟਡ ਡੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਨਿਊ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 75th ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਡੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75th ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर श्योर ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫॉर श्योर ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ ਵੈਲਿਡ ਐਂਡ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮਈ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ 2021 'ਚ, ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 18 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਓ ਤੇ 21 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਦ ਆਫਿਸਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸੇਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਕ ਹੋਮ ਟਾਈਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਦਿਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਸਤ 20 ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਨਸਰ ਦਈਏ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਸਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਕਮ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ, ਥੋੜੇ 1-2 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮਣਾ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਈਏ ਕੁਝ? ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ। ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 25 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ A-TIP ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ A-TIP ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਫਾਈਲਸ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ 1 ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ A-TIP ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ US ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ US ਆ ਜਾਣ, US ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ?
ਹਾਂਜੀ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਰਨ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸਪਾਊਸ 6 ਮੰਥਸ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੋਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰੀਏ, ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਗੈਟ ਕੈਰੀਡ ਅਵੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ +1 416 508 1313, ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, WhatsApp ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ +1 905 208 1313। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਰਨ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ and stay safe. Thank you so much sir। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।